करुणामयी श्रीमा परम प्रभु श्री अरविंद समस्त अपा भाई मानक मोर प्रणाम। आज आउ एक विषय रही जार ना है भौतिक चेतना और तार जागरण। जो मानकर निज मध्य एक बल शक्ति और एक प्रकार सुस्थ समता रही थाए, जो मैंने से आध्यात्मिक उपलब्धि को भौतिक स्तर में उपलब्धि करिवार एक चरम आवश्यकता अनुभव करुथांती, से माने बौद्ध माला मध्य को किंबा निराकार जगत मध्य को चली जिबारे संतोष अनुभव करती नहीं। सेमानक आंतर अनुभूति रे सेमानक भौतिक चेतना और एपरिकी सेमानकर शरीर मध्य अंशग्रहण करने को हेबो। भविष्यतर मनीष चेतनार अभियान पथरे जितेबले से यही भौतिक चेतनार प्रवेश करे सेतेबले सबकिछि ताकू ओलट पालट लगे। तार पूर्व अनुभूति सब चली जाए थाए। ता स्थान रे शरीरर जेते सब विकृति मुंड टेकी छिड़ा हुए। यही परिस्थिति रे से हताश हो पड़े। बाधा विपत्तिर बारंबार प्रत्यावर्तन को देखि से भयभीत हो पड़े। शरीर चेतनार यही बाधा सब बारंबार फेरी आसिबार कारण है यह शरीरर पूर्व अभ्यास। मनीषर चरित्र एहीपरि होइथाए। जेते चेष्टा कले भी यह परिवर्तित होबाकू चाहे नहीं। सेथिपाई कुहाजाए घुषुरी प्रकृति पंकरे लोटे, मनीष प्रकृति मले तुटे। एहीपरि जिदखोर प्रकृति को परिवर्तन करने जदिओ खूब कष्टकर, तथापि यह असंभव नुहे। सबुठारो शक्तिशाली मन प्राण एपरिक चैत्य सत्ता पक्षरे निश्चेतनार उठी आसुथुबा एही सबु अभ्यास को जय करने कठिन होता है। उदाहरण स्वरूप एक सामान्य कथा निया जाओ। जदि केही सिगारेट पीबार अभ्यास रे पड़ी जाइछंती एवं ताकू छाड़िबाकू चाहंती, सेथिपाई से जे केतेथर विफल होइथांती ताहा केवल अनुभवी ही जानी थांती। सिगरेट न पीबाकू जेतेथर संकल्प नेले मध्य पुणी ताहा आमको जाबुड़ी धरे। सेपरी पान बीड़ी मद चा तमाकू इत्यादि खाइबार अभ्यास को छाड़िबा पई साधक को दीर्घ दिन लगी थाए। शरीर चेतनार सबुठारो कठिन प्रवृत्ति है काम वासना। मनीष प्रथमे जानीशुणी यही सब बद प्रकृतिर अभ्यास करिथाए। शेषरे यह आम भितर एपरि भाव बसा बांधी बसे जे से आमको छाड़ी जावाको चाहे नहीं। ता उपरे पुणी वातावरण और विश्व प्रकृतिर प्रभाव ताको आहुरी मजबूत करे। सेथिपाई प्रकृति रूपांतर एते कठिन होइथाए। यही कठिनता को देखि पूर्व कालर साधक माने शरीर को तांको आध्यात्म साधनारू बाद देउथिले, किंतु श्री अरविंदଙ୍କ जोग यही शरीर को नहीं। तेणु एबे आमको आम साधना पथरो शरीर को बाद देवाकू पड़िबो नाही। जेतेबेले शरीर चेतना साधना पथ को आसे सेतेबेले एहा भितरे थिबा नाना संभावनार द्वारा मध्य खोली जाए। अतएव जेते कठिन मन हेले भी भविष्यतर मनीष पई शरीर रूपांतरर काम है असल काम। यह हेब तार असल कर्मयोग और भगवत उपासना। शरीर चेतनार जागरण पूर्वरु प्रथमे आमको यह कौन ताहा जानिबाकू हेब एवं यही चेतना विषय रे आमको सचेतन हेबाकू पड़िबो। विभिन्न चेतना है एक प्रकार आधार भली एवं यही आधार रे विभिन्न सत्ता रही ताहाको एक व्यक्ति सत्ता रे परिणत करे। मानसिक चेतना मध्य निम्नमान उच्चतर मन प्राणिक मन शारीरिक मन बुद्धि भावना चिंता विचार और चैत्य सत्तार प्रभाव रे प्रभावित विवेक आदि रही थाए। सेहीपरि प्राणिक चेतना रे उच्चतर प्राण निम्न प्राण जीवनी शक्ति भाव आवेग संवेदना आदि रही थाए। सेहीपरि शरीर चेतना विषय रे श्री अरविंद कहउछंती, हाँ जेतेबेले मु भौतिक चेतना विषय रे कहे ताहा भौतिक मन भौतिक प्राण और शरीर चेतना अर्थरे कहे। शरीर चेतना है भौतिक चेतना रो एक अंश मात्र। भौतिक चेतना पशुपक्षी भितरे मध्य रही। यही भौतिक चेतनार प्रभाव रे सेमाने तांकर जीवन निर्वाह करती। पक्षी सकाळे उठी तार खाद्य उपलब्ध स्थान आड़क स्वाभाविक भाव में गति करिथाए। मरुभूमि रे हाथी पानीर अवस्थिति आड़क स्वाभाविक भाव आकृष्ट हुए। तेणु मरुभूमि रे पानीर खोज पाई मनीष हाथीर साहाय्य नहीं थाए। कुकुर अनुसरण करुथुबा व्यक्ति बा जंतुर गंध बहु दूररू आघ्राण करि पारि थाए। पशु पक्षी को यही सबु
ଭୌତିକ ଚେତନାର ବିକାଶ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ମନର ବିକାଶ ହୋଇଥିବାରୁ ତା'ର ଭୌତିକ ଚେତନାର ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ପଛକୁ ଚାଲିଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଚାପି ହୋଇ ରହିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମଣିଷମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି, ନିରୋଗ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଧାରାରେ ସରଳ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୌତିକ ଚେତନାର କ୍ରିୟାକଳାପ ବଜାୟ ରହିଥାଏ। ରେଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆନମାନେ ଘନ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ଚାଲୁଥିଲା ବେଳେ କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଛୁଇଁବାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ତା'ର ଅବସ୍ଥିତି କଥା ଜାଣିଥାନ୍ତି। ଭୂମିରେ କାନ ଦେଇ ମାଇଲ ମାଇଲ ଦୂରର ପଦ ଶବ୍ଦ ସେମାନେ ଶୁଣିପାରନ୍ତି। ଅନ୍ଧ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଦୂର ବସ୍ତୁର ଅବସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ଏସବୁ କିପରି ଘଟିଥାଏ? ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଯୋଗ ଦରକାର ନ ହୋଇପାରେ। କେବଳ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଏହିସବୁ ସୁପ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନୁଭବ ଶକ୍ତିକୁ ଜାଗରଣ କରିପାରେ। ଆମେ ଜାଣୁ, ବସ୍ତୁ ସକଳକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର 6ଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ରହିଛି। ଏହା ହେଲା ନାସା, କର୍ଣ୍ଣ, ଜିହ୍ୱା, ଚକ୍ଷୁ, ଚର୍ମ ଓ ମନ। ଏହି 6ଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରକୃତିରେ ଆମର 12ଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ରହିଛି। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦୂର ଜିନିଷ ଦେଖିପାରୁ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ପର୍ଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୂର ଜିନିଷକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରୁ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଘ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଦୂର ଜିନିଷର ଗନ୍ଧ ଆଘ୍ରାଣ କରିଥାଉ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଏହିସବୁ କ୍ଷମତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଭିତରେ ଏକ ସମ୍ଭାବନା ଭାବରେ ଲୁକାୟିତ ରହିଛି। ଭୌତିକ ଚେତନାର ବିକାଶ ହେଲେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଏହିସବୁ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ପୁରାତନ ଯୋଗୀମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ହଠଯୋଗ ଆଦି ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଯୋଗର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ସେମାନେ ନାନା ଚମତ୍କାରିତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରୁଥିଲେ। ହଠଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଶରୀରର ଆବର୍ଜନା ଦୂର କରିଥାଉ ଓ ଶରୀରକୁ ରୋଗମୁକ୍ତ ଓ ସୁସ୍ଥ ସବଳ କରି ଗଢ଼ିଥାଉ। ଏହିପରି ଶରୀରରେ ସହଜରେ ଭୌତିକ ଚେତନାର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆମ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଜାଗରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ କିପରି ଜାଗରଣ କରିବୁ? ପ୍ରଥମେ ଏହା ଭିତରେ ଏକ ଆସ୍ପୃହା କରାଯିବ। ଏହି ଆସ୍ପୃହା କିପରି କରାଯିବ ବିଷୟରେ ମା' କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭୌତିକ ଚେତନାର ଆସ୍ପୃହା ବିଷୟରେ କହେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଯେଉଁ ଚେତନା ତୁମ ଭିତରେ ସ୍ଥୂଳ ଆରାମ ଓ ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ ଅତିଶୟ ଲାଳାୟିତ ହୋଇଥାଏ, ସେ ନିଜେ ତୁମ ପ୍ରକୃତିର ଅନ୍ୟ ଉଚ୍ଚତର ଅଂଶ ଦ୍ୱାରା ବାଧ୍ୟ ନ ହୋଇ ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ହିଁ ଚାହିଁଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ତୁମର ଉଚ୍ଚତର ଅଂଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ତୁମକୁ ଆଲୋକ ଦେଖାଇବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏ କଥା ବାରମ୍ବାର କହିବାକୁ ହେବ, ନଚେତ୍ ପ୍ରକୃତିର ଯୁଗ ଯୁଗର ସାଧାରଣ ଆବର୍ତ୍ତନର ପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଯାଇ ଏହା ନିଜ ନିଜ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବ। ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ଶରୀରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୋଇ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟାୟାମ, ଆସନ, ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଉପଯୁକ୍ତ ଆହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗଢ଼ି ଉଠିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା ଭିତରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଭୌତିକ ଚେତନା ମଧ୍ୟ ଜାଗରିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରି ଶରୀର ପାଇଁ ଔଷଧପତ୍ର ଦରକାର ହୋଇନଥାଏ। ଶରୀରର ଛୋଟ ବଡ଼ ରୋଗକୁ ଶରୀର ନିଜେ ଭଲ କରିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଯଥାର୍ଥ ଯୋଗ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହାର ବିକାଶ କଳ୍ପନାତୀତ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। ଶରୀରକୁ ଶୁଦ୍ଧପୂତ କରି ପ୍ରାଣସତ୍ତା ଓ ମନର ଏକାଗ୍ର ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଜାଗରିତ ହୋଇଥାଏ। କିପରି ଭୌତିକ ଚେତନାର ପ୍ରସାରଣ ଦ୍ୱାରା ଦୂରର ସ୍ଥୂଳ ଜିନିଷ ଦେଖି ହୁଏ, ଶୁଣି ହୁଏ, ଏହାର ଗନ୍ଧ ଆଘ୍ରାଣ କରି ହୁଏ, ଏହାର ସ୍ୱାଦ, ଏପରିକି ଏହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ, ସେ ବିଷୟରେ ମା' କହୁଛନ୍ତି, ଭୌତିକ ଚେତନାକୁ ପ୍ରସାରଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ନିଜ ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ପଠାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଏକାଗ୍ର ହେବା ଦ୍ୱାରା ଦୂରରୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଦୃଷ୍ଟି, ଶ୍ରବଣ, ଆଘ୍ରାଣ, ସ୍ୱାଦ, ଏପରିକି ଏହାର ସ୍ପର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରାଯାଇପାରେ। ଏଠାରେ ମା' ଏକ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, କିପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ଘରେ କିଛି ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ ଶୋଇଛି। ସେଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଏକ ପୋଲ ପାରି ହେବା ପରେ ଏକ ବଡ଼ ବଗିଚା ଭିତରେ ଏକ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ରହିଛି। ଶୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ତା'ର ଭୌତିକ ଚେତନାକୁ ଏକାଗ୍ର କରି ପ୍ରସାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତା'ର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୌତିକ ଚେତନା ସେହି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିଲା ଓ ସେଠାରେ ଯାହା ସବୁ ଘଟୁଥିଲା ସେ ତାହା ଦେଖିପାରୁଥିଲା ଓ ଶୁଣିପାରୁଥିଲା। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ
ସ୍ଥୂଳ ଭୌତିକ ଚେତନାର କିଛି କିଛି ଅନୁଭୂତି ଏକ ଲେଖକର ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି କହି ଆମ ପାଠକମାନଙ୍କୁ ଏହି ଚେତନାର କ୍ରିୟାକଳାପ ବିଷୟରେ ଅବଗତି କରାଇବି। ମା କହୁଛନ୍ତି, ଥରେ ଟ୍ରେନରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଯାଉଥିଲି। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବାର ପ୍ରାୟ ଅଧଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ମୋ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଏକ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲି। ତାହା ଥିଲା ସେହି ସ୍ଥାନର ଦୃଶ୍ୟ। ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଆଗରୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଦେଖିନଥିଲି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଟ୍ରେନରୁ ଏହାର ବାମପଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଅଟୋରିକ୍ସା ଧରି ସହର ମଧ୍ୟରେ ଯାଉଛୁ। କିଛି ଦୂର ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଯିବା ପରେ ରିକ୍ସା ପୂର୍ବକୁ ବୁଲିଲା ଏବଂ ବହୁ ଦୂର ଯିବା ପରେ ଆମେ ଆମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। ଏହା ଥିଲା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଚିକିତ୍ସାଳୟ। ତା'ର ଗେଟ୍ଟି ଥିଲା ପଶ୍ଚିମ ପଟେ। ଗେଟ୍ରେ ପଶିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଦୁଇ ପଟେ ଦୁଇ ଧାଡ଼ି କୁଡ଼ିଆ ଘର। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କୁଡ଼ିଆ ଘର ଦିଆହୁଏ। ମୋତେ ଡାହାଣ ପଟର ଏକ କୁଡ଼ିଆ ଦିଆହେଲା, ସାଙ୍ଗଟିକୁ ବାମ ପଟ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଏତେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଏସବୁ କଥା କହିଲି। ପରେ ମୋ ସାଙ୍ଗଟି ମୋ କଥାର ଯଥାର୍ଥତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ଭୌତିକ ଚେତନାର ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖି ପାରିବାର କ୍ଷମତା। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମୋର ନିଜର କୌଣସି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ନଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଘଟଣା କହିବି ଯେଉଁଥିରେ ନିଜର କିଛି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରହିଥିଲା। ଥରେ ଆଶ୍ରମ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳିଲା ବେଳେ ମୋ ପକେଟରୁ ଏକ ଚାବି ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଚାବିଟିର ଲମ୍ବ ପ୍ରାୟ 2 ଇଞ୍ଚ ହେବ। ଘରକୁ ଆସି ଦେଖେ ଚାବି ପକେଟରେ ନାହିଁ। ଜାଣିଲି ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଅନ୍ଧକାରରେ ଏବେ ଯାଇ ତାକୁ ଖୋଜିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସକାଳେ ଖୋଜିବାର ମନସ୍ଥ କଲି। ସକାଳେ ଉଠି 15 ମିନିଟ୍ ଧରି ଚାବିଟି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କଲି ଏବଂ ସେହି ଏକାଗ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଏତେ ବଡ଼ ପଡ଼ିଆଟିରେ ମୋର ଖୋଜିବା କାମ କେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି, ଏଇ କଥା ଭାବୁଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବେ ପଡ଼ିଆର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ସେଠାରୁ ମୋର ଖୋଜିବା କାମ ଆରମ୍ଭ କଲି। ପ୍ରାୟ 10-12 ପାଦ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ମୁଁ ଚାବିଟି ପାଇଯାଇଛି। ମୋ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଚାବିଟିର ଛବି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ତା'ର ଠିକ୍ 2 ପାଦ ପରେ ଚାବିଟିକୁ ସ୍ଥୂଳରେ ପାଇଗଲି। ଏହା ଥିଲା ସ୍ଥୂଳ ବସ୍ତୁର ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି। ଆମେ ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଏକାଗ୍ର ହେଲେ ସେହି ବସ୍ତୁ ଆମକୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଶ୍ରମ ଆସିଲି, ପାର୍କ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରୁ ଆଶ୍ରମ ଆସି ପାରିଥିଲି ଏହି ଏକାଗ୍ରତା ଦ୍ୱାରା, କାହାକୁ ନ ପଚାରି। ଏହିସବୁ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ହୁଏ। ଏହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ନୁହେଁ, ଏହା କେବଳ ଭୌତିକ ଚେତନାର ଜାଗରଣର ଫଳ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଯୋଗରେ ଭୌତିକ ଚେତନାର ଜାଗରଣ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଭୌତିକ ଚେତନାର ଜାଗରଣ ହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଅନୁଭୂତି ହୁଏ, ସେସବୁ ଆମ ପାଠକବୃନ୍ଦ ଜାଣିବା ଦରକାର। ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଜାଣି ହୁଏ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ। ଏପରିକି ସେ କାହିଁକି ଆସୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବ। ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଲା ବେଳେ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ତୁମକୁ ଧକ୍କା ଦେବା ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଘୁଞ୍ଚିଯିବ। ଶୋଇଥିଲା ବେଳେ ତୁମ କୋଠରୀ ଭିତରେ କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ନିଃଶବ୍ଦରେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିପାରି ଉଠି ବସିବ। ଶୋଇଲା ବେଳେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ତୁମ କାନ, ନାକ ବା ଆଖି ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ତୁମେ ତାକୁ ହାତରେ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଭୌତିକ ଚେତନାର ଜାଗରଣ ହେଲେ ତୁମେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ବାହାରକୁ ଯିବାର କ୍ଷମତା ଆସିବ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ ତୁମ କାନରେ ଶୁଣିବାର ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ଭୌତିକ ଚେତନା ଶୁଣିପାରିଥାଅ ଓ ଏହାକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହେ। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା ବେଳେ ତୁମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛ ବୋଲି ସଚେତନ ହୋଇପାରିବ। ଏହିସବୁ ହେଲା ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷଣ। ଏହାଛଡ଼ା ଏହା ତୁମ ସାଧନାର ଅଗ୍ରଗତି ଦିଗରେ ବିଶେଷ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ କ୍ଷମତା ବଢ଼ିଥାଏ। ଭୌତିକ ଚେତନା ଜାଗରଣ ହେଲେ ସାଧକ ଆଉ ମନକୁ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ତା ବଦଳରେ ସେ ଏହି ଭୌତିକ ଚେତନାର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହେବ। ମାଙ୍କର ଶରୀର ରୂପାନ୍ତର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ, ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ଅବତରଣ କରିବାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ଏହି ଚେତନାର ଜାଗରଣ ହୋଇଥିଲା।
ଏ ବିଷୟରେ ମା' ନିଜେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବହୁ ଅନୁଭୂତି କଥା କହିଛନ୍ତି। ଥରେ ମା' ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କାର୍ରେ ବାହାରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଆଶ୍ରମର ଲେକ୍ ଦିଗରେ, ଲେକ୍ର ଟିକିଏ ଆଗକୁ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ସେଠାକାର ବାତାବରଣ ଶକ୍ତି ଓ ଆଲୋକରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। କାର୍ ଯେତେ ଆଗକୁ ଯାଉଥିଲା ଏହା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମି କମି ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଏହା ଦେଖୁଥିଲେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୌତିକ ଚେତନାରେ ରହିଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, I was not in a mental or vital consciousness. I was in an absolutely physical consciousness. ଯେତେବେଳେ ମା' ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆସିଥିଲେ ସେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ଉପସ୍ଥିତି ସମୁଦ୍ରରେ 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ବାତାବରଣରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଥିଲେ। ଆମ ଭୌତିକ ଚେତନା ସକ୍ରିୟ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତାର ପ୍ରଭାବରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଭୌତିକ ଚେତନା ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାଣ ସତ୍ତାର ଚାପ ଅଧୀନରେ ରହିଥାଏ। ଭୌତିକ ଚେତନାକୁ ଭଗବତ୍ ପ୍ରେରଣା ଓ ସ୍ପନ୍ଦନ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଏହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନମନୀୟ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଦିଗରେ ନିଜକୁ ଖୋଲି ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଗବତ୍ ଶକ୍ତି ଏହା ଉପରେ ଚାପ ପ୍ରଦାନ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରାନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିକୁ କେବେ ବି କାହାରି ଉପରେ ଲଦି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ଆଲୋକ ଦେଖାନ୍ତି, ଚେତନା ଦିଅନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଆଉ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ରହେ ନାହିଁ, କେବଳ ରହିଯାଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା। ଏହି ସହଯୋଗିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଦିନେ ଆମର ଭୌତିକ ଚେତନା ଭଗବାନଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯନ୍ତ୍ର ରୂପେ ଗଢ଼ି ଉଠିବ ଓ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ ଅମରତ୍ୱର ରାଜ୍ୟ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପ୍ରଣାମ।